салом бинандагони азиз, имрӯз ҷумъа 19 август аст. дар нашри имрӯзаи барномаи ахбори озодӣ охирин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунем. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. дар даври дуввуми қабул ба донишгоҳҳои Тоҷикистон 8000 довталаб унвони донишҷӯро гирифт. аз сафаргуфтори радиои озодӣ ба водии Яғноб 500 сокини деҳоти ин мавзеи кӯҳӣ то ҳол аз хадамоти касбии табибон ва бунгоҳҳои тиббӣ бенасибанд. мавсими пистачинӣ оғоз ёфт. имсол маъруфтарин пистаи кӯҳии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҳосили хуб додааст. Инам ҳар рӯз мерам 2 сатил мечиним меорам ба пӯсташ. дар Тоҷикистон баъди 2 даври қабули довталабон ба таҳсил дар мактабҳои олӣ маълум шуд, ки ҳамоно бисёр курсиҳо дар донишгоҳҳо холӣ монданд ва бори аввал аст, ки маркази тести даври 3-юми қабули донишҷӯҳоро ба роҳ мемонад. даври 3-юм баъди 24 август, яъне як ҳафта пеш аз шурӯъи таҳсил дар мактабҳои олӣ баргузор мешавад ва онҳое ки ҳанӯз тасмиме нагирифтаанд, ки ба кадом донишгоҳ раванд, метавонанд аз ин имконият истифода кунанд. Алишер Зарифӣ ва Барот Юсуфӣ охирин маълумотро дар ин замина хабар медиҳанд. тибқи натиҷаи озмуни тақсимоти такрории маркази миллии тестӣ, аз 11000 нафар довталаб, ки дар тақсимот ширкат карданд, зиёда аз 8000 нафари онҳо ба мактабҳои олӣ ва муассисаҳои миёнаи махсус ё касбӣ шомил шуданд. дар ин даври тақсимот бештар аз 16000 нафар довталаб ҳаққи ширкат дошт, аммо 5000 нафари онҳо аз ширкат дар тақсимоти такрорӣ худдорӣ карданд. аз 8827 довталаби дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар озмуни тақсимоти такрорӣ иштирок карда 7095 нафар, яъне 80-138% тавонистанд ки аз рӯи яке аз интихобҳояшон комёб шаванд. Инчунин аз 2607 довталаби дорои таҳсилоти умумии асосӣ, яъне синфи 9-уми дар озмуни тақсимоти такрорӣ иштирок карда 1278 нафар, яъне 49,2% тавонистанд ки дар ин озмун аз рӯи яке аз комбинатсияҳои ихтисосҳои интихоб кардаашон комёб шаванд. дар маҷмӯъ дар 2 даври озмуни тақсимоти маркази миллии тестӣ наздики 60,000 нафар сазовори унвони донишҷӯ шуданд. ҳудуди 10,000 нафари онҳо ба муассисаҳои таълимиашон ҳозир нашуданд. маркази миллии тестӣ ба хотири иҷрои нақшаи қабул ба довталабоне, ки дар ҳар 2 даври озмуни тақсимот донишҷӯ нашуданд, имконияти дигаре дод. рӯзҳои наздик озмуни 3-юми тақсимотро эълон мекунад. якум гузаштагӣ буд, мегӯфтанд ача беморӣ омада натунистем, рӯзи 9 омадам. рӯзи 9 омадем, иҷа рафтем коллеҷи кӯча Камонгарон 3 буд, коллеҷи ҷумҳуриявии кӯча Камонгарон 3 гуфтам, иҷа рафтем, гуфтанд ки ҷамъ карда рафтам, иҷа марказ бе. иҷа омам духтарчам хати омад гирдем, баъд дур омадем, иҷа гуфтанд ки рӯзи 19 хай ами шаҳодатнома шаққатишош мегирӣ, духтарча хай наёрин хидр биё. ولی امام ایزان استم انتظارم کجا بش چی میشه؟ من با کلاس دوم سپردم، از 163 خور رو اشغال کردم و با اختصاصی به حسابگویی، بوغالتری، تحلیل و اودیت در بانک‌ها در تقسیمات تکراری و دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان داخل شدم. соли ҷорӣ нақшаи қабули донишҷӯён 95000 нафар муқаррар карда шуда буд, аммо танҳо 82000 нафар довталабон барои иштирок дар имтиҳоноти тестӣ ҳуҷҷат супорида буд. раҳбарияти маркази миллии тестӣ сабаби коҳиши довталабонро ба таҳсили ҷавонон дар хориҷа рабт медиҳанд, аммо коршиносон мегӯянд, ин натиҷаи қонуни нави даъват ба артиш мебошад. қонуни нави даъват дар артиши Тоҷикистон дар аввали соли 2021 қабул шуд. бар асоси он донишҷӯёне ки дар кафедраҳои ҳарбӣ таҳсил мекунанд, бояд 1 сол хидмат кунанд ва муҳассилони риштаи магистратура ва докторантура ҳаққи ба таъхир гузоштани хидматро надоранд. сокинон дар водии Яғноб аз набудани хадамоти тиббӣ шикоят карда мегӯянд, то ҳол дар ягон деҳаи ин водӣ бунгоҳи тиббӣ сохта нашудааст. ба гуфтаи сокинон, дар зимистон агар ягон нафар бемор шавад, пизишке нест ки ӯро муоина ва табобат кунад. аксари занҳо ҳам ба гуфтаи сокинон то ҳол дар хона таваллуд мекунад. мақомот мегӯянд чунин нест ва сарфи назар аз мушкил будани роҳ, пизишкон ба сокинони водии Яғноб хизмат мерасонанд. гузориши навбатӣ аз сафаргуфтаҳои ҳамкоронам Муллораҷаб Юсуфӣ ва Фарзон Муҳаммадӣ ба водии Яғнобро бубинед.
فیروزه محرم و 3 فرزندش را در خانه تولد کرده است. او در آخرین دهه وادی یغناب زندگی می کند. دهه کریانته که 4 خانواده در آن به سر میبرد، راه ماشینگرد ندارد و زنان مجبورند که در خانه تولد کنند. تولد در خانه آسان نیست. فرزندم ساز تولد شد. عذاب نکشیدم هیچی. من زن هیورم خیلی شد 5 روز درد کشید با باش تولد کرد. راه رونه کلیک جانه بریش آخر راه نمینه. البته تنها زنان حامله‌دار نیستند که از نبودن پزشکان عذاب میکشند. خشتمونم 2 ماه 15 روز کسل شد. هیچ کلمه راه رونه بریم من راه رو عذاب. یک جانت شد بردم منو. هک که نبوده که مقدرشون بود میشه دختر سبب میشه که میدونم. گذشته. ها یا ما یک نیم ماه گذشته شد. مشاهده ما نشان داد که در یگان دهه وادی یغناب بنگاه طبی نیست. در فصل تابستان راهها باز است و ساکنان تلاش میکنند بیماران را تا دهه انزاب رسانند، اما بسته شدن راهها در زمستان کار ساکنان را مشکل تر میکند. بیمار شاید یگان اگر علاجی مثل بردن باشد، یگان نسلکه به میمالیم همه حق همسایه های میگیم و دیگه قشلاق های میبریم. یکی نباشه غیر خدا طور سلام کسایی تمام. همه قشلاق ها با چند تا مثال همه اپندیسین همه اپریش مثال خیلی جای چخیل گمه که این سوزبان شهر که دیدیم اپندیسین در نمیدانست مثال همه اشکمدر میشودن. هوای اپندیسین گفتگی مثال کساله که روده زیادی همه در با چند آدم همه قشلاق خدا ما میگیم دیگه قشلاق ها مثال مردگی همین در دو طوری حاکی دیگه و علاج جنبانده نیست. یا مثلا من زنکوی که حساب من تولد کردم با بعضش هم همه خیلی حساب همه دست تولد جنبش دادگی از دست حاکی رحمان یگان علاج جنبیدن نیست. مقامات میگویند وضعیت به این حد وخیم نیست و ساکنان یغناب به پزشکان دسترسی دارند. مسئولین رد نمی کنند که بد بودن راهها باعث شده است که بعضاً به بیماران در یغناب دیرتر کمک طبی می رسد. یک تا کارمندی سوی تندرستی فیلچر داریم که در چی میشند مرغیب میشند خیلی ماشین دارد نیوه دارد در حالی که راه شده بودن چیز که میرد ماشین که میرد حالا که راه محکم میشه با عکس دارن خدمت رسانی بعد عکس که میشه چون که خونجی درفت بافتادون به نزدیک دیده سلیش کم دوری بعد چون رسانی بعد همون عکس که وکسین های رسمی میکنن دن اونجا بعد دفتر یغناب یک تا دیگه کارمند گرفتیم همین سال در برای چیز دیگه گرفتیم و یک خوری یغناب بمونده بود که ما قشلاقاش آنوخیم دیدیم و یک دوری بعد این پزشک فوت بیماران در پی نبودن دختران را رد کرد و همچنین گفت اکثر زنان در تولدخانه طفل خود را به دنیا می آورند. راه به سمت یغناب از ماه نوامبر تا اپریل بسته می شود. ساکنان برای حفظ سلامتی خود در چنین شرایط چاره‌های را پیدا کردند. که ما شد مثلا دارو پرو میگیریم اومد خانه در مثلا یگون در کاری سر درد یا یگون تسپه یگون گریپ مثلا داروی میبرم خانه دمون مثلا یگون خود در کار شد مثلا در کاری هر کی مثلا خونش نمیبرد خود دکتر با مثلا ایترامو مثلا میبرد یا بردو بار خبر گرفت تو مثلا ماه ینور فوریه شو باید میبرد با خبر یا بردو بار مثلا تو بار یک 2 بار 3 بار 4 بار یک خبر میگرفت مثلا کدام بیمار وای میشه اینجا که مثلا کسل اگر یگون وزن شاید برای اپراسیون من دیگه مثلا راه بردن نیست اینجا برای که ترمامس بسیار میشه برف بسیار میشه 40 کیلومتر راه دوای مثلا جوی بریم کسل مثلا میشه تو مثلا که مثلا وای بردن نمیشه اونجا نه خر میره نه اس میره دیگه وقتی وای شد برف مثلا 1 متر میشه تو خدا من خودش دیگه چون میکنه تکیه به الله. بعضی بیماران در یغناب تلاش میکنند تا بسته شدن راهها به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه رفته در خانه خویشاوندان استند. نبودن راه و مکتب و بیمارخانه باعث شده است که یک بخش کلان ساکنان میخواهند از یغناب کوچ بندند. مولا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی وادی یغناب.
و حالا سیری داریم به ولایت ختلان. در این هفته‌های اخیری تابستان در کوهستان ناحیه شمس الدین شاهین موسمی چینش پیسته در اوج است. به قول دوستداران این میوه معروف خشک تاجیکی، پیسته کوهی با آب باران و آفتاب سوزان و به مواد کیمیایی پرورش شده تاجیکستان شاید از جهت شکل مثل نوعهای خارجی آن نباشد، ولی مزه آن را بهتر از بسیار پیسته های دیگر مینامند. محمود جان رحمتزاده با یک اویله پیستچین های تاجیک در دهه هممرز افغانستان شناس شد. کاری بزرگعلی رحیموف معمولاً از ساعت 3 صبح آغاز می شود. او همراهی همسرش به تل تپه های کوه برآمده تا نصف روز پیستچینی می کند. بزرگعلی می گوید در یک روز همراهی همسرش تا 2 سطل پیسته تر می چینند. همه یک سال یک بار پیسته می چینیم. تمام. دیگه نمیشه پیسته. همه یک سال نمیشه، یک سال میشه. همه می چینیم تمام. سال دیگه نمیشه پیسته. سال دیگه دم میگیریم. روز گرم می شود. همسر بزرگعلی از کوه به سوی خانه رهسپار است. بزرگعلی باشد از این درخت پیسته خوب یافته است. تا پیسته این درخت را نچیند کارش را انجام نمی دهد. با چنین طرز کار بزرگعلی 4 قبچه پیسته جمع کرده است. این یک موی پره شید که پیسته چینده است ما. یک موی پره. این موی کمو بود. موی پیشنگی بود. چینده است اینا. حالا هم چینده است با پیسته. تو موی نمی 10 15 موی سنتیامبر میچینیم با جنباس میکنیم. پول بزرگعلی رحیموف 42 سال داشته ساکن ناحیه شمس الدین شاهین است. 7 فرزند دارد و همه آنها مکتب خوانند. اکنون بزرگعلی پیسته جمع کردهش را باید فروشد تا به فرزندانش لباس خرد. میوهی که یک سطل چای میده. میوهی که 3 سطل کلون. اینا هر روز میرم 2 سطل میچینم میارم. با پوستش. وای می توزا میکنم 1 سطل میشه. 1 سطل توزا میشه. قاقنی 1 سطل نمیشه. خریداران پیسته چیده بزرگعلی را از 50 تا 60 سومون نرخ گذاری کرده اند. او با این نرخ راضی نیست. حالا بزرگعلی پیسته چیدهش را 70 سومونی نرخ مانده است. خریدار پیدا نمی کند. از این رو پیسته های نوچیدهش را بالای پیسته هایی که خوش شده اند ضم می کند. این تکنولوژی هست که پیسته را از پوستش با همین شکل جدا می کنند. پیستچین های ناحیه شمس الدین شاهین می گویند که آنها این تابستان پیسته را الکی جمع‌آوری نموده با چنین اصول پیسته را خشک نموده اند. حالا در تاجیکستان 81,000 گکتار پیسته‌زار وجود دارد. 78,000 آن را پیسته‌زارهای ولایت ختلان تشکیل می‌دهد. پیسته در بعضی نواحی ولایت در 2 و 3 سال یک بار حاصل خوب می‌دهد. بزرگعلی هم مثل دیگر پیستچین‌ها امید دارد که تا آخر موسم پیسته خوب جمع‌آوری خواهد کرد. محمود جان رحمتزاده، رادیو آزادی، پیسته‌زارهای ولایت ختلان. وزیر معارف قزاقستان گفت که احتمالاً از سال آینده تحصیل در مکتب‌های میانه این کشور 6 نی و 5 روزه می‌شوند. و نوشته بخش قزاقی رادیوی آزادی از خط ایماگامبتوف گفته است که تحصیل 6 روزه آموزگاران را خسته می‌کند و آنها هم باید هفته 2 روز استراحت داشته باشند و به فرزند و عائله‌های خود برسند. تحصیل 6 روزه در مکتب‌های میانه از جمله در تاجیکستان از زمان شوروی عادت شده است. تماشابینان ارجمند، خبر و ویدیوی بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.